नमस्कार मु मधुलिता डिजिटल रिपोर्टर ओडिशा को स्वागत करुच्ची। आज मु गोटे एमती विषय आलोचना करी जोटा कि भिजिलांस कथा कहि भिजिलांस रेड केतबेले हुए जो गोटे छोट गपर मु आरंभ करी जड़े भद्र व्यक्ति झील को जड़े इंजीनियर सहित बाहाघर कले जिते झीटी इंजीनियर को बाहाघर होता इंजीनियर पाखे एत संपत्ति नाला एत पैसा नाला झीटी ता स्वामी पाखर सब बेले बहुत टंका बहुत सुना बहुत घर ये सब टिके तार जो लक्ष्यटा तार आस्ते 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 धन केमिति मु बेसी रोजगार करेंगे स्वामी से विषय सब बेले स्वामी पाखे कहते जानल ना घर ना गोटे एमती गाड़ी आसला आ स्त्री गोटे एमती सुनाहार आनी जहाद्वारा कि स्वामी बाध्य हेले किछि लांच नापी बाहागर पूर्व से केबे लांच नहीं नथिले तापर लांच नेले लांच नहीं कि जिते धरा पड़े ससुर घर जावाक ससुर घर जावाक मना करें सांग साथी मुह देखा भी मना करें कुआड़े जो सोशल स्टाटस बंद हो गला कहीं मान सम्मान से क्षति है। मुझे आज यही विषय भिजिलांस रेड केमिति हुए कहीं हुए आ भिजिलांस रे आमे केमती स्वच्छता आने आम सहित आज जड़े प्रशासनिक अधिकारी अच्छा बहु दिन धरी से सरकार का सेक्रेटेरिएट रे बहु वर्ष धरी भल भल विभाग रे अर्थ योजना आउ जी डिपार्टमेंट रे भल भल पोजिशन अच्छा सी होउछंती प्रदीप विश्वाल। आज आसतु आम देखा भिजिलांस केमिति रेड हुए भिजिलांस रेड रो प्रोसेसटा कौन आ भिजिलांस रेड रू जड़े केमिति मुक्त पाइब ए विषय विस्तृत भाव में आज आलोचना करवा। सर नमस्कार। नमस्कार सर जो भिजिलांस रेड है धरतु जनक घरे भिजिलांस रेड हम से केमिति ता पूर्वर भिजिलांस पाखे केमिति खबर पहुँचे कि यही लोकटा करप्टेड लोक। साधारणतः भिजिलांस रेड जिते हुए दुईट प्रकार कथा रही गोटे हूँ जे जड़े लांच नौथुआ बेले तांकु धरा जाए एवं तापर परे तांको घर मध्य रेड करा जाए से केते लांच नौथुले केते आगुरु लांच नैथिबे केते संपत्ति से कमेइछन्ती सेथिपई करा जाए से क्षेत्र में जी लांच दाता सी जदि भिजिलांस खबर देले देखंतु मोर ये कामटी पई एते टंका मागुछन्ती तारे भिजिलांस कौन करे ना से क्षेत्र में तांकु सी जी लांच मागुछन्ती तांकु जाइके धरे किपर धरा जाए ना सेथिपई साक्षी मानकु संग निया जाए एवं से जो टंका मागुचंती 5,000 कि 10,000 टंका ताकू केमिकाल देकी रखा जाई था सी टंकार नंबर सब टिपाई रखा जाए से टंकार जो सब टंकार गोटे नंबर थाए से नंबर टिपिक रखा जाए यही टंका आम दौचु एवं से केमिकाल दि जाए जहाँफल जी हाथ में नब ता हाथ धोइले से नाली पानी बाहर एवं जो टंकार नंबर लिखाई सी मेल खाइब जे से टंका से नहीं बोली अन्य टंका नुहे सेमती भाव में धरा जाए साक्षी जाती जे टंका दौथुब सी आउ जड़े पचर थी सी सुराग दब जे टंका निगला सांगे सांगे भिजिलांस टीम जाई आड़ी बसवे एवं हाथ से धुआ धुआई जब हाथ रंग बाहर कि पैंट सार्ट जो टंका पूरे थे ताले से सीज करेंगे कि ड्रयर टंका रखि से सबू तार साक्ष्य प्रमाण निठू तार इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा जे जदि ये लांच नौ ये जड़े लांच ग्रहिता लोक लांच नौकरी ताले केते संपत्ति बाड़ी कौन कर ऑफिस घर संपर्क घर ताकू रेड करा जाए देखा जाए से केते संपत्ति आहरण कर। आपण तो बहुत भल भल विभाग रे विशेषकर अर्थ विभाग रे आपण थिले योजना विभाग रे थिले आपण को सेमती केबे किछि के लांच दवा पय प्रश्रय देइछंती कि केमिति लांचटा जने दब से गोटे साहस रहिबा दरकार मु एनको एतिकी टंका देबी से ना लांच जने न मागिले कि लांच दब नै। अच्छा किंबा जदि जनकर सेमिति ना दुर्नाम हबो जे से बिना पैसा रे काम करंते नै एई काम पय एति पैसा से नेबे नेले जाई काम करिवे से क्षेत्र जने लांच दवा पय साहस करिवो हला तेनु जने लोकर जो सबरे हमर प्रशासन गोटे कथा कुआ जाय ये रेपुटेशन प्रिसीड्स यू तमर ना तुम सुनाम कि दुर्नाम तुम आगे आगे से जाए तुम जो जीव पूर्व से लांच अफिसर कि भल अफिसर से लोक जानी तेणु से अनुसार से तुम सहित व्यवहार करेंगे। जड़े ये धरा पड़ा भिजिलांस रेड है सस्पेंड हेले
ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଶେଷ ପରେ ସେମାନେ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ କି? ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାକିରି ଅଛି ତାଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ସେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ହେବ। କେସ୍ ହେଲା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ କରିବ। ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରିବ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୋଉଠି ଦିଆଯିବ ନା କୋର୍ଟରେ ଦିଆଯିବ। କୋର୍ଟରେ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ, ଯେ ସେମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଚାକିରିଦାତା ଯିଏ, ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ପରମିଶନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ପରମିଶନଟେ ଆଣିଲେ ସିଏ ଯାଇକି କେସ୍ ଟେ କୋର୍ଟରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେବ। ଯେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ହେଇଗଲା, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଏ ଲୋକ ଆଉ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ହୁଏ ଯୋଉ କୋର୍ଟରେ ମାନେ ସରକାର ହାରି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନେ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି। ତାର କାରଣ ନା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କଥାଟି କଥା ହଉଥିଲେ, ଯଦି ସିଏ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ପେନସନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ସେ ଚାକିରିରେ ଥାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ପଳେଇବ, ସେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବେ। ଦଣ୍ଡିତଟା ବହୁତ କମ, ଯାହା ହଉ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ସେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବେ। ଯଦି ପେନସନ ସେ ପାଉଥିବେ ତାପରେ ସେ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପେନସନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଲା ଯେ ଏଠି କେସ୍ରେ ବହୁତ କେସ୍ରେ ସରକାର ହାରୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ମରିଗଲେଣି କିମ୍ବା ସାକ୍ଷୀ ସେମାନେ ହୋଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ କେସ୍ ହେଲା, ସେଠି 3 ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଟ୍ରାପ୍ ନେଇଥିଲା, ତା ହାତରୁ ପାଣି ବାହାରିଲା, ଇଏ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ପଚାରିବ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟଟି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସାର୍ଟର ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ତମର କ'ଣ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ମନେ ଥିବ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ରଙ୍ଗ? ତମେ କହ ନା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ମନେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାଁ ପକେଟରୁ ନା ଡାହାଣ ପକେଟରୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ବାହାରିଥିଲା? ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ସେଇଠୁ କହିବେ ଯେ ନା ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ। ମନେ ନାହିଁ ତ? ନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ହେଇକି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ବହୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଖଲାସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଅଛି, NCRB ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ହେବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ, 1 ନମ୍ବର ପୁରା ସାରା ଭାରତରେ। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଓଭରଅଲ୍ 50%, 50 ଲାख। କିନ୍ତୁ ଡିସପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ହେଉଛି 80%। এটা হচ্ছে NCRB রিপোর্ট। এবং গলা 2025 ওড়িশারে 108টি কেস ফয়সলা হয়েছি, ସେଥିରେ 135 জন সরকারি কর্মচারী, যেতে ক্লাস 1 অফিসর অনেক, ক্লাস 2 অফিসর অনেক, ক্লাস 3 অফিসর অনেক, 135 জন দণ্ডিত হয়েছেন, কিছু কম কথা নুহ। তেণু ওড়িশা ভিজিলান্সর সারা ভারতের ভাল না আছে এবং ওড়িশা ভিজিলান্স ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ସରକାରରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ରେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ନା କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭଲ ଆଖି ଦୃଶିଆ କେସ୍ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ଘରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା ଆଉ ଏକାଧିକ ପ୍ଲଟ୍, ଘର ସବୁ ଧରା ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଧରା ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରେ, ସିଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେନି। ସିଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ, ଆପଣ ଜାଣି ନଥିବେ ହୁଏତ କି ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରନ୍ତିନି, ସିଏ GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ କରେ। ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି GA ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସିଏ ଫାଇଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ
ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ କେହି ତାଙ୍କ ଫାଇଲ ଦେଖନ୍ତିନି ହେଲା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଆଉ ନୁହେଁ, 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ହଁ ଫାଇଲ ତା ଭିତରେ ଫାଇଲ କାରବାର ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସିକ୍ରେସି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ, କାମ ହୁଏ। ଏବଂ ମୋ ଜାଣିବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି କେବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ। ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଲୋପ ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ହାତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କେହି ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। এই যে আমার সমাজরে এত দুর্নীতি চালছে, দুর্নীতি মুক্তটা কেমিতি হব বলে আপন ভাবুছেন? আপন তো জনে পূর্বতন প্রশাসনিক যে দুর্নীতির যদি আমি কহিবা তার মূল উৎসটি হেলা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ହେଲା। ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ 5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ମୁଁ 25 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବି, 50 କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବି। ଏବେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାମ୍ବାଦିକ, ସିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଯେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ 200ରୁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଲେଣି। ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଗଲା ନାହିଁ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେ ସରକାରୀ ଦଳ ସେ ବି ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଟା ସତ? ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତ ସାଂଘାତିକ। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ଖଣି। ଖଣି ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୋଟେ ମୂଳ ଉତ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ବେନାମୀ ମାଲ ପରିବହନ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି ଏବଂ ସିଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯାଉଛି। ସେମିତି ଆମର ବାଲି, ମୋରମ, ପଥର ଇଏ ସବୁ ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ରହୁଛି। ଆପଣ ଖବରକାଗଜରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବେ, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ମାଫିଆ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହା ସାହସ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ ଇକୋନୋମି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ ହେଉଛି କି? ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନଜିର ନାହିଁ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ରେଡ୍ ହେବା। ଆମର ହେଇଥିଲା 1990 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆସିଲେ 90 ମସିହାରେ ତାପରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସମୟର କେତେ ଲେଖକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଘର ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ବି ରେଡ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ନଜିର ନାହିଁ ଆମର କାହା ଘର ରେଡ୍ ହେବାର, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ଘର ରେଡ୍ ହେବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଜିର ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଯେ କରପସନ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟା ଆଣିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରଶାସନରେ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ, ଦୁର୍ନୀତି କିପରି ଲୋପ ପାଇବ, ସେଥିରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ଡେଲିଭରି ଆକ୍ଟ 2012 ଅଛି। ସେଥିରେ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ କେଉଁ ସେବା କେତେ ଦିନ ଲୋକ ପାଇବେ ହେଲା। ସେଥିରେ ଶତାଧିକ ସେବା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର, କମର୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ଅଛି, ଜିଏ ଅଛି, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଗୋଟେ ସେବା ପାଇଁ, ଧର ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଜଣେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଜଣେ ତାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଜଣେ ତାର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କେତେ ଦିନ ତ ପାଇବ? ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କେତେ ଦିନ, 7 ଦିନ, 8 ଦିନ, 15 ଦିନ ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ନ ଦେବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ଅଛି। ଜୋରିମାନାଟା ଆମର 0 ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ 2012ରୁ ଆସି 2026 ହେଲାଣି, 14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କେତେ ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲାଗୁ ହେଇଛି? ସିଏ ଆଇନ ବାଟରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି? ହେଉନି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅନ୍ତା
ତାହେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସନ୍ତା ଏକ। ଦୁଇରେ ହେଲା ଯେ ଦୁର୍ନୀତି କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଗୋଟେ ସେବା ଗ୍ରହୀତା ସେବା ଦାତା ଏବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ସେ ହାତ ପତେଇବ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଅନଲାଇନ ସର୍ଭିସ ସବୁ କରିବା ଲୋକ ଘରେ ବସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଘରେ ବସିକି ସେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ଅନଲାଇନ। ଆଜିକାଲି ତ ଅନଲାଇନ ଯୁଗ ହେଲାଣି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ତାହେଲେ କରପସନ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନା ସବୁ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ବିଭାଗ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ସଜାଗ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ରଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେଉଁଠି କରପସନ କରିବା ସୁଯୋଗ ଅଛି ସେମିତି ସବୁ କରାଯିବା କଥା। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଜି ସେ ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମିଟିଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଅନ୍ତି ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଏ କିପରି ଆପଣମାନେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସିଏ ସିଷ୍ଟମଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। ଉପଦେଶଟା କେବଳ ଉପଦେଶର ସେଟା ଉପଦେଶ ରହିଯାଉଛି। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲି ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କେହି ଏଠି କାହାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁ। ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ମୁଁ କାହିଁକି ତା ବିଷୟରେ କହିବି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେଉଁମାନେ କରାପ୍ଟ ଅଫିସର କି ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବେନି। ଦୁଇରେ ଦୁଇ ମିଶିଲେ ଚାରି କେହି ଚାରି ଲେଖିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହସ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କରାପ୍ଟ ଅଫିସର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଅତି ପାଖ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖ ଲୋକ। ସବୁ ସବୁ ଭଲ ପୋଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ସେମାନେ କରାୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହାତ ବାରିସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାଟି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ବିଶେଷ କରି ପିସି ଯେଉଁ ପିସି ପାଇଁକି ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି କରପସନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ପିସି କାରବାରଟା ପିସି କାରବାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ସତ୍ୟ କଥା ତାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ନୁହଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ ଯେଉଁଠି ଠିକା କାମ ଅଛି ସେଠି ସବୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ହେଲା। କାମ କରାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଠିକା କାମ ନୁହଁ ଏ ସପ୍ଲାଏ ବିଜନେସ୍ ଯୋଉଠି ଅଛି କେଉଁ ଜିନିଷପତ୍ର କିଏ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟି ଅଛି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜଣେ ସଚୋଟ ଅଫିସର ରହିବେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ତାହେଲେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ସଚୋଟ ଅଫିସର ନ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ সেটা আগে 2%, 4%, 6%, 8%, 12% পর্যন্ত গলানি, 10%, 12% পর্যন্ত গলানি। গোট সময় রাজীব গান্ধী কইলে যে পিসি যোগু লোক পাখে আমি যে টঙ্কা কেন্দ্র সরকার দৌঁছেন সে 50% বাটমানা হয়ে যাচ্ছে। এবং হরিকৃষ্ণ মহতাব থরে কইলে যে থরে সে সৌম্যরঞ্জন পট্টনায়ক সম্বাদ কাগজ নূয়া নূয়া বাহার করলে সে হরিকৃষ্ণ মহতাবর গোটে দীর্ঘ ইন্টরভিউ করে সেই ইন্টরভিউরে হরিকৃষ্ণ মহতাব কইলে कहले दुर्नीति की जब नीति करदेव ताले दुर्नीति बोली आ किसी रही ये गोटे अजब युक्ति है। तेणु आम जब कहवा जे सबू सेवा सबू कम एति % पीसी फिक्सड ता लोक ग्रहण करने पैसा सब देदेवे। तेणु ये गोटे अजब युक्ति। किंतु कथा होची गोटे समाज रे दुर्नीति गोटे घुण खाइला भरी गोटे समाज व्यवस्था को ताकू नष्ट कर दिए। मान सम्मान भी से लोक मान सम्मान क्षतिग्रस्त हुए आउ लोक रास्तार मुह टेक चली पारती किंतु प्रतिदिन रेड होची प्रतिदिन खबर कागज टीवी रे बाहर तथापि से बंद हो पार्छ कि बंद हो पारने कारण लोकंकर स्वभाव लोकंकर चरित्र लोकंकर प्रकृति सी सहज बदले ना। लोक भावती जे मु नौची कई देखुना तार देखिदे मोर मु नौची कई देखुना। द्वितीय कथा लोभ मनुष्यर जो लोभ जो प्रकृति
ଯେ ଅଧିକା ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ଆହରଣ କରିବି, ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରହିବେ, ମୁଁ ଭଲ। ଆରେ ବାବୁ ତମେ ତ ଜେଲରେ ପଶୁଛ, କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ପିଲା ସେତେବେଳେ ତମ ପିଠିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବୁଝିବା କଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଏତେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇକି ଜେଲରେ ପଶୁଛ, 6 ମାସ ପଡ଼ୁଛ, 3 ମାସ ପଡ଼ୁଛ, ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା ଯେଉଁ ଇଏ। ତେଣୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିଜିଲାନ୍ସ ୱିକ୍ ପାଳନ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବୁ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ରହିଛି। ଏବଂ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଗୋଟେ ନୈତିକତାର କଥା, ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେଇ ଯେଉଁ ଚକମା ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଇଏସ୍ ପିଲା ନୂଆ ଚାକିରି କରିଛି, ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା, ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଟପର ହେଇଥିଲା ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଟପର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ, ସିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ର 5,000 ପାଇଁ, 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଏବଂ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ପରିବାର, ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ପାଇଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସିଏ ପିଲାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ନୈତିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ, ଯଦି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବାରଣ କରୁଥିବ ଯେ ତମେ ଘରକୁ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଆସିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ସେ ଲୋକ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମନା କରୁଛି, ମୋ ବାପା ମା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ବାପା ମା ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେ ବାପା ମା ତାକୁ ନିୟମ କରାଇଥିବେ, ଦେଖ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଟଙ୍କାଟେ କେବେ ଆଣିବୁନୁ, ବହୁତ ଜାଗା ସେମିତି ହେଇଛି। ତା ବାପା ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବାପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆପଣ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ସେଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ବାପା ଇୟା ଥିଲେ, ମୋର ଜେଜେବାପା ଇୟା ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସିଏ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ବାଟରେ ଯିବି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ, ମୋର ଅଜା ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ରକ୍ଷା କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ମୋ ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଦିଏ ଜଣଙ୍କର ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ହୁଏ, ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଜଣେ ଲୋକକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କାହିଁକି କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଲୋଭୀ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ହିଁ କରେ। ଯଦି ଲୋଭ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଲୋଭ ହିଁ ମଣିଷର ଶେଷ, ସେଇଟା ହିଁ ମଣିଷର ମାନ ସମ୍ମାନ, ହିଁ ଲୋଭ ମଣିଷର ମାନ ସମ୍ମାନ ହିଁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ 2-2.5 ବର୍ଷର ସରକାର ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କ ଘରେ 2-3ଟା ରୁମ୍ ହେଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ରୁମ୍, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଏ ଲୋକଟି କେତେ ପଇସା ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ହଟିବା, ପରିବାର ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବା, ନିଜ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା, ସମାଜରେ କେମିତି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ହିଁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବା ଦୁର୍ନୀତି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।